पंजाब च अज दिग्गज भरनगे नामजदगी। 2 सीटां ते चोण लड़ रहे सीएम चन्नी भदौड़ तो भरनगे पर्चा। चमकौर साहिब तो कल ठोकणगे ताल। प्रकाश सिंह बादल भी अज दाखिल करनगे नामजदगी। लंबी तो भरनगे पर्चा। सुखबीर बादल जलालाबाद तो उतरनगे मैदान च। कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला शहरी तो करनगे नॉमिनेशन। सीएम चन्नी दे 2 सीटां ते नितरन ने छेड़ी नवी चर्चा कि सीएम फेस वल कीता हाईकमान ने इशारा। आम आदमी पार्टी दे गढ़ च सन लगाउण दी भी कोशिश। आखिरी सूची तो बाद कांग्रेस दे विच होर तेज हुई बगावत। नवां शहर तो विधायक अंगद सैनी ने दिखाए तलख तेवर। अज आजाद उम्मीदवार के तौर पर भर सकते ने पर्चा। सिर्फ अमृतसर ईस्ट तो ही चोणां लड़ सकते ने विक्रम मजीठिया। सिद्धू दे हलके च जाके दिते संकेत। कहा सिद्धू दे रंज भी कट देंगे। पंजाब चोणां दे विच होई पाकिस्तान दी एंट्री। मुक्तसर पहुंचे केंद्रीय राज मंत्री कैलाश चौधरी बोले जे पंजाब दे विच नहीं बनी बीजेपी दी सरकार तां पाकिस्तान दे विच चलणगे पटाके। चोण कमिशन अज करेगा रिव्यू मीटिंग। पंजाब च रोड शो और रैलियां नूं लैके मिल सकती है होर ढिल। 20 फरवरी नूं सूबे च पैणियां ने वोटां। अज तो शुरू होगा संसद का बजट इजलास। राष्ट्रपति के भाषण के नाल होगी सैशन की शुरुआत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन अज पेश करेंगे आर्थिक सर्वे। कल पेश होगा आम बजट। पेंडिंग मंगां नूं लैके किसान अज मना रहे विश्वासघात दिवस। डीसी दफ्तरां दे बाहर करनगे मुजाहरे। संयुक्त किसान मोर्चे दे बैनर तले देश भर च प्रदर्शन। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा ते मैं अर्शदीप संधू ते गल करांगे सियासी अखाड़ा 2022 दी। शुरुआत करांगे कांग्रेस तो, क्योंकि कांग्रेस दे वल्लों जिहड़ी तीजी सूची कल जारी की गई। 8 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। इस दे विच एक वड्डा दा खेडिया गया। चरणजीत सिंह चन्नी हुण भदौड़ हलके तो भी चोण मैदान दे विच ने। अज नामजदगी भरन भी जा रहे ते इस दे नाल ही वड्डा दा खेडिया गया है कांग्रेस पार्टी दे वल्लों, क्योंकि चमकौर साहब तो पहले उन्होंने उम्मीदवार ऐलानिया गया सीगा ते हुण भदौड़ हलके तो भी चोण मैदान दे विच नितरन जा रहे ने चरणजीत चन्नी। बिल्कुल, इस दे नाल 2 वड्डे इशारे हो रहे ने। एक तां है कि मालवा दे विच जिथे आम आदमी पार्टी स्ट्रॉन्ग है उत्थे आम आदमी पार्टी दे गढ़ दे विच सन लाउण दी कोशिश कीती है ते नाल ही एक होर नवी चर्चा भी छिड़ी है। 2 सीटां तो उतारन दा मतलब की हाईकमान ने इशारा किया है सीएम फेस दे वल। ये नवी चर्चा नाल छिड़ गई है कि चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस दा सीएम फेस होणगे, क्योंकि पिछले इलैक्शनां दे विच परमिंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं 2 सीटां तो उतारिया गया सी ते एक वड्डा हलका लंबी जो बादलों का गढ़ सी उत्थों कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चोण लड़ी सी। बिल्कुल, जदों किसी दिग्गज नूं 2 सीटां तो उतारिया जांदा ते इशारा संकेत अपने आप दे विच कई तरह के मिलते हैं। क्योंकि पिछले दिनी जदों कांग्रेस पार्टी दे वल्लों वर्चुअल रैली जलंधर दे विच कीती गई, राहुल गांधी ने कहा कि जल्द सीएम फेस का ऐलान होगा, वर्करां दी राय लई जावेगी ते अचानक तीजी सूची जदों जारी की गई चरणजीत चन्नी नूं 2 हलकियां तो चोण मैदान में उतारिया गया। ते हुण यह भी सवाल है कि हाईकमान दे वल्लों इशारा है कि चरणजीत चन्नी कांग्रेस पार्टी के सीएम फेस हो सकते हैं जां 2 सीटां तो 2 हलकियां तो चरणजीत चन्नी नूं मैदान दे विच उतारन दा मतलब की है। क्योंकि गल 2017 की कीती जावे तां आम आदमी पार्टी नूं मालवा खेतर दे विच वड्डा फतवा मिलिया। 20 सीटां तो 18 सीटां इकल्ले मालवा खेतर तो हासिल कीतियां। अर्श ये भी कितना कितने वड्डी वजह है, क्योंकि जिहड़ा हलका है भदौड़ जां नेड़े तेड़े बाकी हलके ने उन्हां नेड़े तेड़े दे हलकियां तो आम आदमी पार्टी दे वल्लों 2017 दे विच जित दर्ज की जाती है। ये भी एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक किया जा सकता है। जे 2017 की गल करिए परमिंदर, तां 2017 दे विच भदौड़ हलके तो आम आदमी पार्टी जित्ती सी, कांग्रेस तीसरे नंबर ते रही सी। ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਿਵੇਂ ਆ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਨ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ 2 ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਕਿ ਕੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਅਗਲੇ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਲਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 69 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 117 ਚੋਂ
69 ਸੀਟਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਜੋ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਉਹ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ, ਅੱਜ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਲੇ ਅਰਸ਼ ਵੱਡਾ ਕਾਰਡ ਹੈ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸੀਐਮ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਨ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਜੋ ਐਸਸੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੋ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਵੋਟ ਨੂੰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਦੀ ਰੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ, ਪਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਖੇਮਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਕਿ ਇਨ ਹਾਊਸ ਐਪ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ। ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਾਧਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਮਾਲਵਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਇਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੇਨ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਦੀਪ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਐਮ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 34% ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਦੌੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਦੌੜ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਗਈ ਸੀ। ਗਵਾਂਢੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਚਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਨੇ ਉਹ ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2017 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 20 ਚੋਂ 18 ਸੀਟਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਕੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਵਰਸਸ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਬਦਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੌਖੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਖਰ ਭਦੌੜ ਸੀਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ? ਸੌਖੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 2017 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੀਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ, 2 ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਹੈ, ਭਦੌੜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਹੈ ਤੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੜਨੁਮੀ ਸਾਧਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਨ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਜਲਦੀ ਅਰਸ਼ ਪੱਤੇ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। 3 ਚਿਹਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਅਮਨ ਦਾ। ਅਮਨ, ਅੱਜ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਵੱਡਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। 2 ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ 15 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਰੈਡੀਐਂਟ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਗੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਲੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਰਮਲ ਧੋਲਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ। ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ ਭਦੌੜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਦੌੜ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਦੀ ਜੇਕਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 3ਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 36000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ 26000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਤਕੀ ਭਦੌੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਕੈਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਠ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਵਾ ਪਿਛੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। 69 ਸੀਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਛਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਸਧਾਰਨ ਚੱਲਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਛਵੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਸ ਛਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੀ ਛਵੀ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਸ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਐਸੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਏ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਏ,
ਔਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ 4 ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ, 2 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਐਸਸੀ ਕੈਡਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਫੇਸ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਕੈਡਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਤੀਸਰਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ 3 ਫੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਭਦੌੜ, ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਮਾਲਵਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜੋ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਨਾਲੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਲੇਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ ਭਦੌੜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਦੌੜ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਧੜੇ ਤੇ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਮਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰਥਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲੜਾਉਣਾ, ਸੰਨਮਾਰੀ ਕਰਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ 2024 ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਸਸੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਿਓਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਕੱਲ ਹੀ ਭਦੌੜ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ, ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 4 ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 4 ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਗਜ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਮਨ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਵੱਡਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ। ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ
ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ? ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਜੇ ਬੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ ਜੀ, ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਨਖਾਹ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 9-9 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੀਐਚਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਦੌੜ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਦੌੜ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਦੌੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਐਡੀ ਸੌਖੀ ਸੀਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸਕ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਘੱਟ ਰਿਸਕ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਿਸਕੀ ਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 36,000 ਬੱਚੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੱਤ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਸਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਕਦਮ ਨੂੰ? ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ? ਬਸਪਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਰਲੀ ਵਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਹੈ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਸਪਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸੀਟਾਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਘੜੀਸੀ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੜੀਸੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਫਗਵਾੜੇ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਅਲਖ ਜਗਾਓ ਰੈਲੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਖੜ, ਇਹ ਡਿੱਗ ਪਏ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੰਧਾਵੇ, ਜਾਖੜ, ਬਾਜਵੇ ਸ਼ੰਟ ਆਊਟ ਕਰਤੇ, ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੰਟ ਆਊਟ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਸਪਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਦੂਏ ਦਿਨ ਦੁਆਬੇ, ਔਰ ਦੁਆਬੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੰਜੇ ਲਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣਾ, ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਦਾ, ਮਾਂ ਲਿਪਟਦੀ ਰਹੀ, ਛੱਡਦੀ ਰਹੀ। ਮਾਂ ਵੀ ਗੜੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਐਮ ਹੀ ਨੇ, ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨੇ। ਚੁਣੌਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਕਿ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸੀਟ ਲੜਾਂਗਾ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਚੋਂ ਜੀ, ਔਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਸਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੋ। ਜਦੋਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ, ਭਦੌੜ ਲਿਜਾ ਬਾੜਿਆ। ਬਈ ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਬੈਠਾ, ਬਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠਾ ਆਦਮੀ ਦੁਆਬੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜੇ ਝੂਠਾ ਚਿਹਰਾ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 17-18 ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ 23 ਨਾ ਜਿੱਤ ਜਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਮਿਲਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, 20 ਚੋਂ 18 ਸੀਟਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਐਮ ਉਸੇ ਹੀ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ। ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਵੀ ਵੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੱਪਲ ਆ ਜਿਹਨੇ ਝੂਠ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜੀ, ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 21% ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੌਖੇ ਕਰਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟਿੰਨੂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਵਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ? ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਹਾਰ ਆ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜੂੰਗਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜੂੰਗਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਭਾਲਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਆਦਮਪੁਰ, ਕਦੀ ਮਾਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਹੋਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹ ਹਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਭਦੌੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ, ਟਿਕਟ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਈ ਆ ਉੱਥੋਂ, ਦੂਜੀ ਟਿਕਟ। ਇਹ ਹਾਰ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ? ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਵਨ ਟੀਨੂ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੁਣ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਆਂ ਫੇਲ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਰ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲੋਂ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੜੇ ਸੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ 20-30,000 ਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਜਾਣਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, 2-2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲੜਨ ਦੀ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਜਾਣ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਚੋਣ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਗਈ ਆ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ? ਦੱਸੋ ਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ? ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ, ਜਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਚੁਣੌਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਨਾ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ। ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਣਗੇ? ਚੰਨੀ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜਨਾ, ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਲੜਨਾ, ਹਾਰਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ। ਟੀਨੂ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਐਸਸੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਮੂਵ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਐਮ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ? ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਬੜਾ ਅਕਲਮੰਦ ਆ, ਜਾਗਰਤ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50-60 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀ, ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਾਸਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਟਿੰਨੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਵੀਰ ਗੜੀ ਜੁੜੇ ਬਸਪਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜੁੜੇ, ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਰਸ਼ੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਖਾੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ
2022 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੌਣ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਸਸੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ ਆ ਉਹ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਰਹੇਗੀ? ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ?